ભારતમાં પ્રથમવાર ઉમરાવ જાન અદા ધ વેસ્ટર્ન મ્યુઝિકલ નું પ્રીમિયર અમદાવાદના ઓપન થિયેટરમાં યોજાયું. ઉમરાવ જાન અદા ધ વેસ્ટર્ન મ્યુઝિકલ જેમાં ઉમરાવ જાનના રૂપમાં નીતુ ચંદ્રા જોવા મળી હતી, જેનું પ્રીમિયર ભારતના ગુજરાત રાજ્યના અમદાવાદમાં શહેરમાં યોજાયું હતું. આ શો એક યુનિક બન્યો હતો કારણ કે ભારતના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત નાટક ઉમરાવ જાન અદા ધ વેસ્ટર્ન મ્યુઝિકલ નું ઓપન એર સ્ટેજ પર લાઈવ પરફોર્મ કરવામાં આવ્યું હતું. નિર્માતાઓના વિશ્વાસ મુજબ આ નાટક ભારતમાં મ્યુઝિકલ પ્રોડક્શન્સ માટે એક બેન્ચમાર્ક સેટ થયો હતો. ઓડિયન્સે સ્ટેજ પર 40 લોકોને પરફોર્મ કરતા જોયા. કલાકારો ઉપરાંત સ્ટેજ પર 4 ગાયકો, 14 પ્રશિક્ષિત કથક કલાકારો અને અન્ય કલાકારો ઉપસ્થિત હતા. આ પરફોર્મન્સમાં મ્યુઝિક, ડાન્સ અને સિંગિંગ અને એક્ટિંગ અગાઉથી રેકોર્ડ કરવામાં આવતું નથી, તેને લાઈવ પરફોર્મ કરવામાં આવ્યું હતું. આ નાટક માટે લગભગ 400 કોસ્ચ્યુમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં નીતુ ચંદ્રા મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળી હતી. ઉમરાવ જાન અદા ધ વેસ્ટર્ન મ્યુઝિકલ માં રેખા સ્ટારર ઉમરાવ જાન ના આઇકોનિક ગીતો સિવાય 2 નવા ઓરિજિનલ ગીતો પણ હતા. આખા પ્રોડક્શનને રસપ્રદ બનાવવા સેટને પ્રેક્ષકોની સામે વિરામ વિના બદલવામાં આવ્યો હતો. શ્રી નીતુ ચંદ્રાએ કહ્યું કે, હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત અને ખુશ છું કે અમે અમદાવાદમાં પ્રીમિયર કર્યું હતું. હું ખરેખર ખુશ છું કે અમદાવાદે મને ઉમરાવ જાન તરીકે સ્વીકારી. ઉમરાવ જાન અદા ધ વેસ્ટર્ન મ્યુઝિકલ માં ઉમરાવ જાન તરીકે મેં કોઈ કસર છોડી નહોતી. પ્રેક્ષકોને સ્ટેજ પર મારી ઉપસ્થિતિનો અહેસાસ કરાવવા અને મારી શ્રેષ્ઠ ક્ષમતામાં તેમની અપેક્ષાઓ પૂરી કરીને તેઓને ખુશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. तो ये उमराव जान अदा जो म्यूज़िकल प्ले है, ये 2 घंटे का शो है. सलीम सुलेमान ने इसे रिक्रिएट किया इसके म्यूज़िक को. नीत शाह यूएस के प्रमोटर हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं इरफान सिद्दीकी. इस प्ले में दिल चीज़ क्या है, इन आँखों की मस्ती, जुस्तजू और जितने भी उमराव जान के गाने रहे हैं उसे वापस से रिक्रिएट करके और बहुत ही खूबसूरती से कथक के टुकड़े हों या जितने भी आप क्लासिकल परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं. हमारे डांसर्स जो हैं वो ट्रेन क्लासिकल डांसर्स हैं, कथक डांसर्स हैं, वो डांस करेंगी, क्योंकि मैं उमराव जान अदा कर रही हूँ. तो ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि मुझे आज ये मौका मिल रहा है करने का. राजीव गोस्वामी इज़ द डायरेक्टर जिन्होंने पूरा एग्जीक्यूट किया है, ये स्टोरी कंसीव करी है और रिटन बाय वरुण गौतम है. ये प्ले म्यूज़िकल प्ले ये अमेरिका जाने वाला है. वहाँ के 8 से 10 सिटीज़ में 2 से 3 शो करने वाले हैं लाइव. तो ये पहला प्रीमियर, वर्ल्ड प्रीमियर हम अहमदाबाद में कर रहे हैं, बिकॉज अहमदाबाद इज़ अ प्लेस वेयर पीपल आर वेलकम रियली रियली वेल एज अ प्लेस ऑफ आर्ट एंड कल्चर. बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट यहाँ से आए हैं. तो इससे ज़्यादा खुशनसीबी की बात नहीं होगी कि आज हम अहमदाबाद में बैठे हैं और हमारे मीत इज़ ऑल्सो एन अहमदाबादी. तो उनका ये था कि भाई यहाँ से करना है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. इंडिया में अहमदाबाद के सिवा कहीं पे आगे आपका शो नहीं, और कहीं नहीं, बस एक ही जगह हो रहा है. और इरफान भी, इन्होंने भी लिरिक्स लिखा है इस म्यूज़िकल में, बहुत खूबसूरत लिरिक्स लिखा है, प्रोड्यूसर भी हैं इसके. तो हम लोग इसे अभी सिर्फ अहमदाबाद में कर रहे हैं. इसके बाद हम अमेरिका ले जाएंगे और वापस आने के बाद फिर ये डिसाइड करेंगे. ये नॉर्थ अमेरिका उमराव जान पहले मूवी भी आ चुकी है, क्या उसकी कुछ झलक इस शो में दिखने वाली है? हाँ, वही मैं आपको बताई थी. उमराव जान अदा एक नावल पे आधारित है. मिर्ज़ा जी की वो नावल है जिस पे वो भी आधारित थी. उसके बाद ऐश्वर्या राय की जो आई वो भी आधारित थी. अब ये स्टेज पर है. तो स्टेज पे अभी किसी ने नहीं किया. पहली बार है कि हमारी टीम उमराव जान अदा को स्टेज पे मतलब प्रेजेंट कर रही है. और गाने सब रेखा जी वाले हैं. और आई थिंक एज एन एक्टर मैं से ट्रिब्यूट देती हूँ रेखा जी को एज एन एक्टर फॉर दिस प्ले. थैंक यू. મજા આવશે. ઓકે, આપણે અમદાવાદમાં, હું અમદાવાદનો છું, મારું નામ મીત છે. અમે બ્લુ વેવ્સ ઇવેન્ટ કરીને કંપની યુએસ અને ઓસ્ટ્રેલિયા બધે રન કરીએ છીએ. અને આ ઉમરાવ જાનને ગ્રેવિટી ઝીરો અને નીતુ ચંદ્રા મેડમ એઝ અ બંને જોડે કોલેબોરેશન કરીને અમે ઉમરાવ જાનને યુએસમાં લઈ જઈએ છીએ. એની અંદર 9 સિટી છે. પહેલી સિટી આફ્ટર ઈદ સ્ટાર્ટ કરી છે ન્યૂ જર્સી 12મી-13મી એપ્રિલ, then 19th Orlando, 21st April Atlanta, then 26-27 Dallas, Texas, then 2nd, 3rd Raleigh, then Boston, then Chicago, પછી હ્યુસ્ટન છે અને પછી ડીસીથી અમે ટૂર પૂરી કરીએ છીએ.
અને આ ટૂર ટોટલ 2 મહિનાની છે. પ્રોડક્શન ને બધું અમે ત્યાં આગળ અત્યારે અહીંયા અમદાવાદની અંદર વર્લ્ડ પ્રીમિયર શો પહેલો કર્યો છે. આજે ટોટલ 5 થી 6 હજાર લોકો આવવાના છે અને એટલો મોટો આખો પ્લાનિંગ છે. સો અમદાવાદીઓ આવો શો જોયો નહીં હોય અને પીપલ વિલ હેવ લોટ્સ ઓફ ફન. એક નવું મળશે અને આપણે બધાએ એન્જોય કરીએ તો બસ સારું રહે.